پاک فضائیہ کے شاہینوں نے قدم قدم پر عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں اور دنیا بھر سے خراج تحسین حاصل کیا ہے۔ ان شاہین بچوں نے جو کچھ کر دکھایا اور فضائی مارکوں کے عالمی ماہرین کو جس طرح انگشت بدنداں کر دیا، وہ بقول اقبال فیضان نظر تھا، مکتب کی کرامت نہیں تھی۔ ان کے رہنما گھسے پٹے کتابی قاعدے نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں سے ابلنے والا جذبہ تھا۔ یہ جذبہ بدر کے یوم الفرقان سے لے کر دسمبر 1971 تک اندر ہی اندر اسلام کی جوئے رواں سے پرورش پاتا چلا آیا اور پرورش پاتا چلا جائے گا۔ بدر، حنین، قادسیہ، چھمب، واگا، سیالکوٹ، چونڈا، سرگودھا اسی ایک نقطہ ایمانی کی تفسیریں ہیں۔ مرد مومن اس نقطہ ایمانی کی تفسیر اپنے خون سے کرتا چلا آیا ہے اور کرتا چلا جائے گا تاکہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے۔ ستمبر 1965 اور دسمبر 1971 کی جنگوں ہی میں نہیں، پاک فضائیہ کے شہبازوں نے ابتدا ہی میں غیر معمولی جوہر دکھانے شروع کر دیے تھے۔ پاک فضائیہ اور انڈین ایئر فورس کا مسلح تصادم ستمبر 65 میں ہوا ہے، لیکن دونوں ایئر فورسوں کا ایک عجیب و غریب فضائی مارکا 18 برس پہلے کشمیر کی فضا میں لڑا جا چکا ہے۔ اس مارکے کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ ایک طرف انڈین ایئر فورس کے 2 لڑاکا طیارے تھے جن میں سے ہر ایک میں 4 20 ملی میٹر دھانے کی مشین گنیں لگی ہوئی تھیں، اور ان کے مقابلے میں پاک فضائیہ کا ایک ڈیکوٹا طیارہ تھا جو لڑاکا تھا نہ بمبار بلکہ ٹرانسپورٹ طیارہ تھا، جس کے ساتھ ایک بھی گن نہیں تھی، یعنی طیارہ بالکل نہتا تھا۔ یہ واقعہ 1948 کا ہے، جب کشمیر کی پہلی جنگ کے دوران بھارت اپنی پوری کی پوری ہوائی قوت استعمال کر رہا تھا۔ اس کے پاس ٹیمپسٹ اور سپٹ فائر قسم کے لڑاکا بمبار طیارے تھے جنہیں وہ بے دریغ استعمال کر رہا تھا، لیکن پاکستان نے مجاہدین آزادی کی مدد کے لیے ایک بھی طیارہ استعمال نہیں کیا تھا۔ اسی دوران میں پاک فضائیہ کا ایک ڈیکوٹا طیارہ کشمیری مجاہدین کے لیے دوائیاں اور انسانی بھلائی کا سامان پیراشوٹوں سے پھینکنے کے لیے گیا تو بھارت کے 2 ٹیمپسٹ لڑاکا طیاروں نے اسے گھیر لیا۔ ان کے ہوا بازوں نے ڈیکوٹا کے ہوا باز کو ہتھیار ڈال کر ان کے ساتھ بھارت کے کسی اڈے پر چلنے کو کہا۔ وہ جانتے تھے کہ ڈیکوٹا نہتا طیارہ ہے، لہٰذا اس کے ہوا باز کو مزاحمت کی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی۔ ایسے طیاروں کے لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دشمن کے لڑاکا طیاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں یا بھاگنے کی کوشش کریں اور دوسرے لمحے لڑاکا طیاروں کی مشین گنوں کا شکار ہو جائیں۔ ڈیکوٹا کی رفتار بہت کم تھی۔ پاک فضائیہ کے ڈیکوٹا کے ہوا باز نے بھارتی ہوا بازوں کو جواب دیا، ہمت ہے تو ساتھ چلو، میں طیارہ تمہارے اڈے پہ نہیں لے جاؤں گا۔ جب وہ ان کے ساتھ ریڈیو ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا، انڈین ایئر فورس کا ایک لڑاکا طیارہ اس کے اوپر اور دوسرا اس کے پروں تلے تھا۔ پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے محیب ترین فیصلہ کیا جسے خودکشی کے سوا اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے ڈیکوٹا کے دونوں تھروٹل پیچھے کر دیے جس سے دونوں انجنوں کی رفتار 0 سے ذرا ہی زیادہ رہی۔ ڈیکوٹا کی رفتار تھم گئی تو دونوں لڑاکا طیارے آگے نکل گئے۔ ڈیکوٹا ناک کے بل نیچے آیا۔ نیچے دریائے سندھ کی تنگ وادی تھی، اونچی پہاڑیوں کے دامن میں گھنے جنگل میں چھپی ہوئی چٹانیں تھیں۔ وادی اس قدر تنگ کہ ڈیکوٹا جیسے بڑے طیارے کے لیے گھومنا اور سنبھلنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی۔ طیارے کی تباہی بظاہر یقینی تھی، لیکن جب ڈیکوٹا درختوں کو چھونے لگا تو اس کے ہوا باز نے تھروٹل کھول دیے اور طیارے کو اس قدر خطرناک غوطے سے اٹھا لیا۔ ڈیکوٹا میں پاک فوج کی سپلائی کور کا نائک محمد دین اور 3-4 سپاہی بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد دین کو پتہ چلا تھا کہ ڈیکوٹا دشمن کے نرغے میں آ گیا ہے۔ وہ ہوا بازوں کے پاس آ گیا اور بولا کہ میں جانتا ہوں آپ لڑ نہیں سکتے، لیکن جہاز دشمن کے حوالے نہ کرنا، پہاڑ سے ٹکر مار کر تباہ کر دو، ہم سب جہاز کے ساتھ مرنے کو تیار ہیں، جہاز دشمن کے ہاتھ نہ آئے۔ ہوا باز ہنس پڑا اور نائک محمد دین سے کہا، آپ پیٹی باندھ کر آرام سے بیٹھ جائیں، جہاز انشاءاللہ پاکستان جائے گا۔ محمد دین اپنی سیٹ پر آ گیا اور اپنے جوانوں سے کہا، جوانوں، ہم سب اپنے ڈیکوٹا کے ساتھ مر رہے ہیں، لیکن جہاز دشمن کو نہیں دیں گے، دعا کرو جہاز بچ جائے، ورنہ پرواہ نہیں، یہ شہادت کا رتبہ ہے۔ اور جوانوں کے چہرے چمک اٹھے۔ ان میں سے ایک سپاہی سے ملاقات ہوئی تو اس نے سارا واقعہ سنا کر کہا کہ خون بہت کھولا، اگر میرے پاس مشین گن نہ صحیح رائفل بھی ہوتی تو میں ڈیکوٹے کا شیشہ توڑ کر دشمن کے طیاروں پر 2-4 گولیاں چلا سکتا۔ ہم لڑ کر مرنے والے سپاہی ہیں، ہمارا دشمن پہلی بار سامنے آیا تھا لیکن ہم بے بس تھے، کاش ہندو زمین پر آمنے سامنے آ جاتے۔ بھارتی ہوا بازوں نے جب پاکستانی ڈیکوٹا کو اپنی حراست سے غائب پایا تو انہوں نے ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھا، لیکن انہیں وادی میں ڈیکوٹا نظر نہ آیا۔ دونوں نے اپنے طیارے اس پر غوطے میں ڈال دیے اور فائرنگ شروع کر دی۔ انڈین ایئر فورس اور پاک فضائیہ کا پہلا فضائی مارکا شروع ہو گیا۔ پاکستانی ہوا باز اس مارکے میں صرف یہ کمال دکھا سکتا تھا کہ بھارتی ہوا بازوں کے وار بچائے اور طیارے کو گنوں کی زد میں نہ آنے دے، لیکن یہ کمال کوئی ایسا سہل نہیں ہوتا، خصوصاً اس صورت میں کہ 2 مسلح لڑاکا طیاروں کے مقابلے میں صرف ایک طیارہ ہو اور وہ بھی غیر مسلح۔
निशाना बांध कर फायर करना इतना मुश्किल नहीं होता। दुश्मन के झपटने से बचने के लिए फजाई मार्कों की फन्नी महारत के अलावा दिल, गुर्दे, जज्बे, हाजिर दिमागी और यकसुई की ज्यादा जरूरत होती है। जरा सी घबराहट और हल्की सी लग़ज़िश तैयारे को हवाबाज समेत ले मरती है। जब मुसल्ला लड़ाका तैयारों के हवाबाजों को इल्म हो कि उनके मद्दे मुकाबिल गैर मुसल्ला है तो उनके हौसले और ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो करीब आकर और हर जाविये से फायर करते हैं। पाकिस्तानी हवाबाज ने वादी से डिकोटे को ऊपर उठाया तो उस पर 2 तैयारों की 8 मशीन गन्नें फायर कर रही थी। उसने डिकोटा को मुकम्मल हाजिर दिमागी से ऐसी पटखनी दी कि दुश्मन का फायर फजा में जाया हो गया। डिकोटा में हवाबाज के साथ मावन हवाबाज भी होता है। दोनों कॉकपिट में पहलू ब पहलू बैठे थे। इस डिकोटा के मावन हवाबाज ने भी डिकोटे से सर बाहर निकाल कर, जो एक खतरनाक हरकत होती है, दुश्मन के तैयारों पर नजर रखी। दुश्मन के तैयारे जब एक नाकाम हमले के गौते से उठते तो डिकोटे के दोनों हवाबाज उन्हें देखते रहते। वो जब दूसरे हमले के लिए उन पर आते थे तो वो निहायत फुर्ती से डिकोटा को इधर उधर पटख कर वार बचा जाते। भारतीय हवाबाजों ने जब पाकिस्तानी हवाबाजों के कामयाब दिफाई पैंतरे देखे तो उन्होंने मुख्तलिफ समतों से हमले शुरू कर दिए। एक दाएं तरफ से आता तो दूसरा पीछे से या बाएं पहलू से झपटा मारता और दोनों की मशीन गन्नें बख्तर शिकन, आतिशी, ट्रेसर और ग्रेनेड की तरह फटने वाली हाई एक्सप्लोसिव गोलियां उगलती चली जाती। फिर एक नीचे से ऊपर को झपटा मारता और दूसरा ऊपर से गोता लगाता और उनकी गन्नें डिकोटा के परखचे उड़ाने के लिए भागती चली जाती। ये ऐसी सूरत थी कि डिकोटा के हवाबाजों के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता कि वो किसके हमले से बचें। बाज़ औक़ात उन पर एक तैयारा हमला करता तो उन्हें मालूम न होता कि दूसरा किधर से हमला आवर हो रहा है। इन पाकिस्तानी शाहबाजों ने डिकोटा जैसे वजनी और बड़े तैयारे को फजा में कागज के पुर्जे की तरह जची तुली लेकिन इंतहाई खतरनाक पटखनियां दी। कभी उमूदी गोते में डाला, कभी दरख्तों की बुलंदी से सीधा ऊपर खींचकर सूरत से झटक झटक कर दाएं और बाएं किया। उन्होंने वो पैंतरे बदले जो सिर्फ लड़ाका तैयारे से बदले जा सकते हैं। किताब में लिखा है कि डिकोटा फजा में ऐसी नकलो हरकत नहीं कर सकता, न उस पर इतना जोर डाला जाए क्योंकि तैयारे के ढांचे के टूट फूट जाने का अंदेशा होता है। लेकिन पाकिस्तानी हवाबाज और उसके मावन ने किताब को सिंध की वादी में फेंक डाला। वो अब किताब के नहीं जज्बे की जंग लड़ रहे थे। भारतीय तैयारों ने मुकम्मल 35 मिनट हर जाविये से डिकोटा पर फायरिंग की। उनके पास हाई एक्सप्लोसिव एमुनेशन थी जो डिकोटा में एक भी लग जाती तो भारतीय मार्का मार लेते। उसके अलावा उनके एमुनेशन में ट्रेसर गोलियां भी थीं जो पीछे रोशनी की लकीर छोड़ती जाती हैं। उनसे हवाबाज के लिए निशानाबाजी आसान हो जाती है। लेकिन पाकिस्तानी हवाबाज के दिफाई पैंतरे की वजह से ट्रेसर एमुनेशन भी भारतीय हवाबाजों के लिए बेकार साबित हुआ। फजाई मार्के के 35 मिनट 35 दिनों के बराबर होते हैं। इस कदर फजाई नकलो हरकत, टेढ़े तीखे और तेज पैंतरे और उमूदी गोताजनी और ऊपर उठना हवाबाज के आसाब को रेजा रेजा कर देता है। डिकोटा के हवाबाजों और पीछे बैठे पाक फौज के नायक और जवानों की जिस्मानी हालत बदतर होती जा रही थी। आखिर एक भारतीय तैयारे की चंद गोलियां डिकोटा के बड़े दरवाजे से लग गईं, जिनमें से 2 गोलियां फटी। उनके टुकड़े ने नायक मोहम्मद दीन को शदीद जख्मी कर दिया। भारतीयों के पास शायद एमुनेशन खत्म हो गया था या शायद दमखम न रहा था। वो मार्के से मुंह मोड़ बैठे। पाकिस्तानी हवाबाजों ने मार्का जीत लिया। उन्होंने डिकोटा को संभाला, समत देखी और रिसालपुर जा उतरे। डिकोटा को जो नुकसान पहुंचा था उसे ग्राउंड क्रू ने जरा सी देर में ठीक कर दिया और अगले रोज डिकोटा फिर कश्मीर की फजा में उड़ रहा था। लेकिन पाक फौज का जो नायक जख्मी हुआ था वो अस्पताल के रास्ते में एम्बुलेंस में शहीद हो गया। वो फजाई जंग का पहला शहीद था। इस फजाई मार्के की मिसाल बिल्कुल वैसी है कि पिस्तौलों से मुसल्ला 2 आदमी एक निहत्ते आदमी को घेर कर उस पर गोलियां चलाने लगे, लेकिन अंजाम इस कदर शर्मनाक हो कि पिस्तौल खाली हो जाएं और निहत्ता आदमी हंसता खेलता अपनी राह लग जाए। ये तो मुसल्ला भारतीय हवाबाजों का चैलेंज था जिसे निहत्ते पाकिस्तानी हवाबाजों ने कबूल करके पाक फजाइया की तारीख में ऐसी रिवायत कायम कर दी जिसने सितंबर की जंग में पाक फजाइया के हवाबाजों को बैनुल अक़वामी शोहरत अता की। जहाँ तक बैनुल अक़वामी शोहरत का ताल्लुक है, पाकिस्तानी हवाबाजों ने दरअसल इब्तदाई दौर में ही अक़वाम आलम के सफ़े अव्वल के हवाबाजों में बुलंद मकाम हासिल कर लिया था। बैनुल अक़वामी जंगी मशकों में पाक फजाइया के हवाबाजों ने फन्नी महारत का लोहा मनवाया है। पाकिस्तान की उम्र अभी चंद बरस थी जब इंग्लिस्तान में दौलत मुश्तरका के तमाम ममालिक के हवाबाजों का रॉकेट और मशीन गन फायरिंग का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में दूसरी जंग अजीम के तजुर्बेकार हवाबाज, उनके हाथों तरबियत याफ्ता हवाबाज, कनाडा के मशहूर हवाबाज और भारत के हवाबाज भी शामिल थे। ये हकीकत आज भी दौलत मुश्तरका के रिकॉर्ड में महफूज है कि इस मुकाबले में पाकिस्तानी हवाबाज अव्वल आए थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। हम आपके ताउन के बेहद मशकूर होंगे।